哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，我们又见面了，不知不觉3个月了，我们在网上见面。但是呢，我们要一直有平安、有喜乐在我们的心中里。我们要敬拜我们的主，我们要赞美我们的主。今天我们要开始我们的崇拜会，来，在家里的，如果你们要站起来，请你们站起来，坐下也是不要紧。我们唱这首《只有神的爱》，哈利路亚。只有神的爱已经叫我看明，没有爱情比主爱更可亲。上帝慈爱何等高深，为人人的生命，将自己爱子赐给世上万民。我要赞美他，哈利路亚。我要赞，我要赞，我要赞美，赞美他，永远颂耶稣之爱，敬拜他，敬拜他，真敬哈利路亚，敬拜他，只有神的爱赐我。哈利路亚，再唱一次，只有神的爱，哈利路亚。神的爱已经叫我看明，阿门，哈利路亚。没有爱情比主爱更可亲，阿门。上帝慈爱何等高深，为人人的生命，将自己爱子赐给世上万民。我要赞美他，哈利路亚。我要赞美。我要赞美，赞美他，永远颂耶稣之爱，敬拜他，敬拜他，真心祝福，敬拜他，只有神的爱是我点。我要赞，哈利路亚，我要赞美。神的爱是我天上福。来，我们低头祷告，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，你很美好的主，阿门，哈利路亚。感谢你，今天下午我们能够到你的面前来全心全意来敬拜你。阿门，哈利路亚，哈利路亚。接近我们的心，充满我们的心，给我们力量能力。到你的面前来，全心全意敬拜你。圣灵带领我们的崇拜会从开始到末了，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门，阿门，哈利路亚。弟兄姐妹，我们要来喜喜乐乐的唱，喜喜乐乐的赞美我们的上帝，哈利路亚。唱这首。将天展开，哈利路亚！来，我们拍手来唱，喜乐的唱，哈利路亚！阿门！将天敞开，你的荣耀降下来。阿门！将天敞开，你的同在降下来。将天敞开。降下来，我
欢呼耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下。在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，神就在这里，哈利路亚，神就在这里，神就在这里，哈利路亚，在你们的家里，哈利路亚，将向你，阿们，神就在这里，我们欢迎你，宝座前千万不停息，将天张开，将天张开，你的荣耀降下来，将天张开，你的同在降下来，将天张开，你的荣耀降下来，万国张开你，你是荣耀之王，天上地下，哈利路亚，天上地下，哦，哈利路亚，合一敬拜，欢呼耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下，在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，天上地下，哈利路亚，天上地下，合一敬拜，欢呼耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下，在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，阿们，哈利路亚，哈利路亚。我们要预备我们的心，我们要敬拜我们的主，我们的上帝，哈利路亚，哈利路亚。当我进入至高的圣殿，哈利路亚，来预备我们的心来敬拜他，哈利路亚。主啊，你与我们同在，哈利路亚，我们敬拜你，哈利路亚。当我进入这高圣殿，羔羊宝血洁净我心，阿们，哈利路亚。我献上虔诚的心灵，来敬拜你，现在这当我进入，哈利路亚。羔羊宝血洁净我心，我献上虔诚的心灵，来敬拜你全能的主。我灵敬拜你，我们敬拜他。我灵敬拜你。再一次，当我进入至高圣殿，当我进入至高圣殿，我进入你的圣殿，带着你的宝血，哈利路亚，我献上虔诚的心灵。敬拜你，全能的主，我
敬拜你，我敬拜你，你名是圣洁，圣洁。我灵敬拜你，主啊，哈利路亚。我灵敬拜你，哈利路亚，哈利路亚。我敬拜你，哈利路亚。我灵敬，哈利路亚。我敬拜你，因你心是圣洁，圣洁。我灵敬拜你，唱我灵敬拜你，我灵敬拜你，阿门。我敬拜你，阿门。哈利路亚，哈利路亚。我敬拜你，我灵敬拜你，我灵敬拜你，我敬拜，我灵敬拜你，我灵敬拜你，哈利路亚，我敬拜你，我灵敬拜你，哈利路亚，拜你，我敬拜你，因你心是圣洁，圣洁的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，我们感谢你，主啊。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，主啊。但亚伦他一年一次带着羔羊的血进到你的圣殿里，但是主耶稣基督，你一次献上你自己的血，洗净我们的罪。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！因你的血，我们已经被洁净了。我们感谢你，主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们要听你的话语，将你的话语也洁净我们的心。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！恩膏你的仆人，也恩膏我们大家，叫我们能够得到你的祝福。哈利路亚！我们祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名。哈利路亚，阿门。Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 赞美主。 Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内弟兄姐妹，大家下午好。 Selamat berjumpa dalam ibadah Mandarin Service Online. 我们又在华语崇拜会网上见面。 Terima kasih kepada Bapak Gembala 我非常感谢我们的主任牧师， yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani sore ini. 给我今天下午有这个机会在这里侍奉。 Puji Tuhan, haleluya. 赞美主，哈利路亚。 Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan 请盼望我们要学习从神的话， yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 21从约翰福音第21章 ayat 1 sampai 7. 从第1到第7节。
Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan menyimak dengan Alkitabnya masing-masing. 我将会读下去，请弟兄姐妹注意听。 Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 约翰福音第21章第1节开始，这些事以后，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现记在下面。第2节，有西门彼得和称为尼图马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西比泰的2个儿子，又有2个门徒，都在一处。第3节，西门彼得对他们说，我打鱼去。他们说，我们也同你去。他们就出去上了船，那一夜并没有打着什么。第4节，天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。第5节，耶稣就对他们说，小子，你们有吃的没有？他们回答说，没有。耶稣说，你们把网撒在船的右边，就必得着。他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。第7节，耶稣所爱的门徒对彼得说，是主。那时彼得侧着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 感谢主，主内亲爱的弟兄姐妹， Bagian perikop yang telah kita baca 我们刚才所读到的， merupakan bagian dari kisah berkenaan dengan kematian dari Tuhan Yesus dan kebangkitannya. 这刚才我们所读的一切是提到耶稣的死跟他的复活。 Dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat 在使徒行传那里记载， bahwa Yesus selama lebih kurang 40 hari lamanya masih bersama dengan para murid. 那里记载耶稣差不多40天还跟他的门徒一起， untuk memberitakan tentang kebangkitannya kepada mereka. 就是要传扬他的复活给他们听。 Dan perikop yang tadi kita baca 我们刚才所读到的， merupakan salah satu bagian 就是有一部分， di mana Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya 就是耶稣复活后他显现自己， kepada beberapa orang murid di tepi pantai Danau Tiberias. 他就是在提比利亚海边那里显现给几位门徒。 Pada kesempatan ini kita akan belajar 在这个机会，我们要学习 bahwa ada sesuatu yang perlu kita ingat dan perhatikan 在这里我们有需要记住跟注意的， berkenaan dengan pengalaman yang pernah kita lalui. 就是说我们所经历的。 Dalam ayat yang telah kita baca, saudara-saudara, 刚才我们读到的弟兄姐妹， kita melihat bagaimana Petrus berinisiatif
untuk menangkap ikan. 就是我们看到彼得他自己要去抓鱼， Di dalam ayat yang ketiga kita membaca, 在第3节那里我们读到， kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." 彼得对他们说：“我打鱼去。” Lalu respon dari teman-temannya adalah kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." 他们的反应就是他们说：“我们也同你一起去。” Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini kita bisa melihat 弟兄姐妹，从这个境界我们可以看到， rupanya dalam masa penantian untuk berjumpa dengan Yesus, 就是在等候到见耶稣， ada satu kesempatan 有一个机会， di mana mereka pergi untuk menangkap ikan. 他们有这个机会去打鱼。 Ada beberapa pendapat berkenaan dengan hal ini. 有几个意见关于这个事情。 Apa yang menjadi alasan dari Simon Petrus pergi menangkap ikan? 为什么彼得要去打鱼呢？ Yang pertama, 第一件， kemungkinan Petrus mengisi waktu untuk menangkap ikan. 就是他为了是这个有空闲的时间去打鱼。 Lalu kemudian yang kedua, 第二件， kemungkinan mereka membutuhkan lauk pauk atau uang untuk mereka sendiri. 也许他们需要一些食物或者收入为他们自己。 Tapi yang ketiga, 那第三件呢？ ada yang berpendapat bahwa Petrus mau kembali kepada pekerjaannya yang dulu. 有的是这样的反应，是说彼得要回到他以前的事业。 Tapi pada kesempatan ini, 但是这个机会呢， yang akan kita perhatikan adalah bagaimana peristiwa ini 我们在这里要看到为这所经过的一切， sepertinya merupakan sebuah pengulangan dalam pengalaman atau sejarah dalam hidup Petrus dan teman-temannya. 不如好像彼得他还要重复他以前的生活跟他的其他的朋友们。 Saudara-saudara, peristiwa di Yohanes pasal 21 弟兄姐妹，约翰福音的第21章这里， itu adalah kira-kira 3 tahun atau 3 tahun setengah 大概是要3年后，就是或者上半年之后， sejak mereka bertemu dengan Yesus dan dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. 从他们开始被耶稣呼召，成为耶稣的门徒。 Tadi saya katakan 刚才我所提到， bahwa peristiwa ini merupakan pengulangan sepertinya. 这是经历的一切，经过的一切，好像在重复。 Mari kita melihatnya di dalam Injil Lukas pada pasal yang kelima. 我们再打开路加福音第5章， Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 从第1到第11节。 Tetapi mari kita baca saja pada ayat yang keempat dan kelima. 但我们只要读到第4跟第5节。 Ayat 4 berbunyi demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 路加福音第5章，我们从第4读到第5节讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“父子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。” Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita membandingkan apa yang ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-21 tadi 我们比较一下，从刚才约翰福音第21章 dengan apa yang kita baca dalam Injil Lukas pada pasal yang kelima, 跟这个我们刚读的路加福音第5章， kita melihat ada beberapa kemiripan. 我们看有几件好像是同样的。 Secara garis besar kita bisa melihat 大体上我们可以看到，
bahwa Petrus dan teman-temannya sama-sama pergi melaut, pergi untuk menangkap ikan sepanjang malam. 就是彼得跟他的其他的朋友，他们整夜去打鱼。 Dan kenyataannya ketika mereka kembali ke pantai, mereka tidak mendapatkan apa-apa. 但是现世呢，他们回到海边呢，他们打不着什么。 Mereka pulang dengan lelah, dengan kecewa karena mereka tidak menghasilkan apapun. 他们回来劳力困，而且他们也绝望，因为他们打不着什么。 Tapi kemudian kita membaca 但是我们后来读到， bagaimana Yesus ambil bagian di sana. 耶稣怎样在那里同工， Bagaimana Yesus melakukan sebuah intervensi dalam kehidupan Petrus pada saat itu. 就是耶稣在那里进入他们的生活里，在彼得里， Yesus memberi perintah dan kemudian mereka mendapatkan ikan. 耶稣呢就给他们吩咐，就是怎样他们得着这些鱼。 Padahal waktu itu adalah waktu yang bukan saat untuk mereka bisa mendapatkan ikan. Kenapa? Karena hari mulai siang, hari pagi menjelang siang, dan ikan-ikan sudah tidak ada. 其实那个时候呢，是应该是没有理由打到鱼，为什么呢？因为已经早晨要到中午了。 Tetapi karena Yesus memberi perintah, Yesus intervensi di sana, 但是因为耶稣吩咐，耶稣在那里进入他们， sesuatu yang luar biasa terjadi. 就是一件非常奇妙的发生。 Di luar kemampuan, di luar pemikiran dan kesanggupan manusiawi Petrus. 超过他们能想象，超过他们能做到的。 Saudara, kita perlu ingat, 弟兄姐妹，我们必须记得， Petrus adalah nelayan ulung Danau Galilea. 彼得是一个很了不起的渔夫， Tapi setelah bekerja keras dengan kekuatannya sendiri, dia tidak mendapatkan apa-apa. 但是他已经尽他的力，他打不着什么。 Sementara Yesus, dia hanyalah anak tukang kayu. Dia tidak mengerti soal menjala ikan. 耶稣好像是一个木匠的儿子，他应该不懂得怎样打鱼。 Tapi kita melihat Dan bagaimana Yesus yang adalah Tuhan bertindak, mujizat terjadi. 但是我们可以看到，主耶稣是神，他怎样把神迹显现。 Saudara, hal ini mengingatkan kita seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. 弟兄姐妹，我们也可以记得，耶稣在约翰福音第15章第5节那里。 Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 saya akan bacakan bagi saudara. 我要读约翰福音第15章第5节。 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. 约翰福音15章5节，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。 Saudara, seharusnya Petrus bisa belajar dari sejarah atau belajar dari pengalaman, bukan mengulang sejarah. 弟兄姐妹，应当彼得呢，他学习他所已经经历的或者历史，不是在重复他以前经历的。 Yohanes pasal 21 mengatakan di pantai Danau Tiberias. 在约翰福音21章第1节告诉我们在提比利亚的海边。 Alkitab memakai setidaknya ada beberapa nama untuk danau yang sama. 在圣经里记载，在同一样的湖边有几个名字， Yaitu Tiberias, 就是提比利亚、 Galilea, 加利利亚 dan Kineret. 跟基内勒。 Disitulah Petrus pernah alami kegagalan. 在那个地方，彼得曾经
在那里失败， Dan di situ pula Petrus alami bagaimana pertolongan Tuhan. 也同在同样的地方，彼得他经历怎样得着神的帮助。 Dalam peristiwa di tepi Danau Tiberias setelah kebangkitan Yesus, 在提比利亚的海边，从耶稣复活以后， Petrus sepertinya mengulang sejarah. 彼得呢好像是在重复他的历史， Dia berusaha dengan kekuatan sendiri dan gagal. 他用他自己的力量，但是失败。 Tapi puji Tuhan, Yesus kembali hadir di sana untuk melakukan sesuatu sehingga Petrus alami kembali pertolongan mujizat Tuhan. 但是感谢主，耶稣在哪里，就是能够给彼得得着神的神迹。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. 我不知道弟兄姐妹是在经历的什么， Tapi saya mau katakan, 但是我要对你们说， bagaimanapun keadaan saudara, 无论如何你们的情况， jangan berusaha dengan kekuatan sendiri. 不要用你们自己的力量来争取， Libatkan Yesus, 要求神同行， undang Yesus untuk hadir dalam hidup saudara. 邀请他活在你的生活里， Karena mujizat dan pertolongan Tuhan pasti Dia kerjakan bagi kita. 因为神的帮助，神的神迹，必然他会成就。 Jadi sore hari ini saudara, mari datang kepada Tuhan, harapkan mujizatnya, Tuhan akan tolong kita semua. 所以弟兄姐妹，这个金盼望，我们要来到主的面前，我们盼望着主，主会帮助我们。 Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. 来，弟兄姐妹，我们要低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， terima kasih untuk firman-Mu 谢谢主你的话语， yang sudah datang kepada kami sore ini. 已经来到我们金盼望。 Tuhan mengerti keadaan setiap kami, 主，你明白我们一切的情况， sebagaimana Tuhan juga mengerti dan memahami 就好像主也明白 apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh Petrus dan teman-temannya. 就如同彼得跟他的朋友们他们所经历的一切， Dalam kelelahan dan kesedihan karena kegagalan sepanjang malam sudah bekerja tidak menghasilkan apa-apa. 在他们疲劳跟悲伤中，因为整夜他们已经劳力了， Yesus ada di sana untuk menyatakan pertolongan. 他得不着什么，但是耶稣站在那里帮助他们。 Saat ini pun Tuhan, 在这个时候，主啊， dimanapun kami berada, 我们无论在何处， dimanapun kami sedang berdoa saat ini, 我们无论在何处向你呼求， datang dan lawatlah kami Tuhan. 主，请你来触摸我们， Bekerjalah dengan kuasa-Mu, 主用你的权柄 sebab 来 hanya 做， Engkau yang mengerti dan bisa menolong kami. 只有你能帮助跟明白我们。 Kuasa-Mu tidak berubah. 你的全能是不能改变。 Datang dan jamah kami saat ini Tuhan, 主，请你来触摸我们每一位， supaya kami boleh menikmati 好让我们能享受 pertolongan dan kuasa Tuhan. 你的帮助，你的大能。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， Engkau baik bagi kami. 你是在美好为我们。 Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini 感谢主，你已经带领我们的聚会， sampai kepada kesudahannya. 直到永远。 Dan sebelum kami usaikan ibadah ini, 我们还没有结束今天的崇拜会， biarlah segala berkat yang terbaik dari sorga, 但愿最美好所有的祝福从天上， berkat dari Allah Bapa, 从天父那里的祝福， cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, 耶稣的慈爱和怜悯， dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, 跟圣灵的同在， menyertai 常以 kehidupan setiap kami, 我们每一个人的生活里， mulai sekarang dan selama-lamanya. 从今直到永永远远， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣圣名， Dan kita yang percaya katakan 我们就 bersama, 信他的说，阿门， Amen. Haleluya. 哈 Puji 利路 Tuhan. 亚，赞美主， Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福每一位。